بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ایک لڑکی جو بہت خوبصورت، اس نے مجھے میسج کیا، السلام علیکم۔ میں نے پہلے تو کچھ دن میسج ہی نہ دیکھا، پھر ایک دن اس کے میسج پہ نظر پڑی، وعلیکم السلام جواب دیا۔ مجھے فوری میسج آیا، کیا آپ فارس سر ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ سر کیا یقین کر لوں کہ آپ ہی فارس سر ہیں؟ میں مسکرایا، میں نے یقین دلایا، ہم فارس ہی ہیں۔ بہت پیار سے پوچھنے لگی، سر کیا آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں؟ میں اس وقت لکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ہاں جی بیٹا آپ کریں بات۔ سر میں لڑکی ہوں، میرا نام امر بیل ہے۔ سر میں آپ کو پڑھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ سر کیا آپ مجھے اپنے صرف 5 منٹ دے دیں گے؟ میں اکثر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے پیار سے کہا، آپ بتائیں میں سن رہا ہوں۔ سر میری عمر ابھی 24 سال ہے، میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے، لیکن جانتے ہیں سر میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میں پہلے اس کی بات اگنور سی کر رہا تھا۔ میں نے قلم سائڈ پہ رکھا، پیار سے پوچھا، بیٹی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ مسکرانے لگی، سر کیا آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ میں پچھلے 2 دن سے نہیں سویا تھا کیونکہ آؤٹ آف کنٹری سے واپس آیا تھا۔ کافی مصروفیت میں نیند میری آنکھوں میں تھی۔ بوجھل آنکھوں سے اسے میسج کیا، آپ بتائیں۔ سر میری پہلی شادی یہاں ہوئی تھی نا، وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پھر نہ جانے اس سے کیا ہوا، وہ مجھ پہ شک کرنے لگا، وہ مجھے نہ جانے کیوں بد کردار کہنے لگا، جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا، میرا تو گھر سے باہر بھی آنا جانا نہیں تھا۔ میں حیران تھا، سر نہ جانے کیوں مجھ پہ شک کرتا تھا، کہتا تھا تمہارا چکر ہے کسی کے ساتھ۔ سر آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ پاک نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ اللہ پاک نے مجھے بے پناہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ایک تصویر بھیجی، میرے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ کے الفاظ ادا ہوئے۔ شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پیاری لڑکی نہ دیکھی تھی۔ کہنے لگی، فارس سر، پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا تھا، مارتا پیٹتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی آخر میرا قصور کیا ہے۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا، میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے، کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے اس لیے امی نے اسے بھیجا تھا۔ امی بیمار ہے اس لیے نہیں آئی تھی، اور ابو تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں، اور اس کزن کو میری جیٹھانی نے دیکھا تھا گھر آتے۔ نہ جانے اس نے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم سہ لیا تو میرے شوہر نے میرے منہ پر طلاق کے کاغذ پھینک کر گھر سے باہر نکال دیا۔ روتے ہوئے گھر آ گئی، میں چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی۔ 2 سال گزرے، بابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر بسا لو۔ میں چپ رہی۔ اس بار میرا رشتہ سگے چاچو کے گھر سے آیا تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور چاچو لوگ شہر میں۔ ہم 2 سال چاچو لوگوں سے ناراض رہے تھے، لیکن میری طلاق کے بعد چاچو کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ فارس سر میں خاموش تھی۔ چاچو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی تم میری بھی بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تم پریشان نہ ہوا کرو، اب تمہارا چاچو ساتھ ہے نا تمہارے۔ چاچو کے بیٹے سے نکاح ہو گیا۔ فارس سر، وہ رات مجھے یاد ہے، میرے چاچو کا بیٹا، میرا کزن جو اس وقت میرا شوہر تھا، اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے، چاچو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے دیوار کے ساتھ ٹکریں کروانے لگا، میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب دوڑے چلے آئے، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میرا شوہر زمین پہ پڑا کانپ رہا تھا۔ چاچو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹی معاف کر دو، ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی، میں چپ ہو گئی۔ اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اصل میں چاچو لوگوں نے مجھے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنا کر لایا تھا، چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھالے گی۔ پھر 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹر سے بات کی تھی، لیکن وہ لا علاج تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ تم کو آزاد کرتا ہوں، اور مجھے طلاق دے دی۔ سب مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ فارس سر، اب میرے دامن پہ 2 طلاقیں ہیں، اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فارس سر، میں بہت تنگ ہوں، آپ کا NGO ہے، اگر آپ مجھے یتیم بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا، میں نوکرانی بن جاؤں گی۔ اب میں بہت دور جانا چاہتی ہوں، میرے ابو پھر مجھ سے شادی کا کہہ رہے ہیں، اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا،
देखें वक्त बदल जाता है, ज़रूरी नहीं हर बार हालात एक से हों। इस बार मैं गारंटी देता हूँ तुम शादी करो, अच्छा हमसफ़र मिलेगा। वो चुप हो गई। सर आप भी जान छुड़वा रहे हैं मुझसे। मैंने उसे काफ़ी हौसला दिया। वो मुस्कुराने लगी। सर आपकी बातों में एक सुकून है। अच्छा सर फजर की अजान होने वाली है, आप भी नमाज की तैयारी कर लें। अल्लाह हाफिज, फिर कभी बात करूंगी। मैं थका हुआ था, सोफे पे लेट गया। कब आंख लगी पता ना चला। खैर वक्त गुजरने लगा, 8 माह गुजर गए। मुझे मैसेज आया, सर मैं अमर बेल, याद हूँ आपको? मैं मुस्कुराया, जी मेरा बच्चा। सर जी हाल वाल पूछा। कहने लगी, सर जी आपको कहा है मुझे अपने एनजीओ में रख लें नौकरानी बनाकर। आप भी नहीं सुनते। मैंने मजाक में बात डाल दी। सर जी मेरे बाबा मुझे अब बहुत गालियाँ देते हैं। वो कहते हैं अपना घर बसाओ। यूँ कहे वो मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। सर क्या करूँ मैं, खुदा की कसम पागल हो जाऊंगी। मैंने समझाया, बाबा कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, वो सही कह रहे हैं, शादी कर लो। चुप हो गई। कुछ माह गुजरे, मुझे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैंने सलाम का जवाब दिया। सर फारिस मुझे मुबारकबाद दें। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों शादी हो गई क्या? अरे सर आप तो जादू भी जानते हैं। हाँ मेरी शादी हो गई है। मैं मुस्कुराया, वाह जी मुबारक हो। कैसी गुजर रही है लाइफ? सर जी बस दुआ कर दिया करें। अच्छा बताओ शौहर क्या करता है? सर जी नहीं पता क्या करता है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? सर जी शायद कि इसके बाद मैं आपसे बात ना कर सकूं। मेरा दिल चाह रहा था आज जी भर कर रो लूं। मैंने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? सर जी थक गई हूँ। जानते हैं मेरा शौहर कौन है? उसने अपनी शादी की एक तस्वीर सेंड की, एक 60 साल का बूढ़ा। मेरा जिस्म कांप गया। सर जी मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने को है। सर जी हाजी साहब की चौथी बीवी हूँ। हाजी साहब बहुत अमीर हैं, मुझे फिर खाक कर दिया गया है। फारिस सर खैर मुबारक, आप लिखते रहना, शायद कि आपको पढ़कर मेरे दिल को चंद लम्हे सुकून आ जाया करे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। हाजी साहब की दवा का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। खाकजादी को दीजिए इजाज़त। सर फारिस मुझे बहुत अच्छे से जीना था, लेकिन मुझे बहुत सलीके से बर्बाद किया गया है। सर अमर बेल आज खाक हो गई है। मेरे अल्फाज अब शायद कि आप कभी ना दोबारा सुन सकें। अमर बेल को याद रखना सर। सर हम बेटियां क्यों ऐसी होती हैं? सर मुझे जीना था। वो अल्लाह हाफिज कहने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? मुस्कुराकर बोली, सर जिंदा लाशें बोला नहीं करती। मैंने उससे कहा, शौहर कैसा है? कहने लगी, 2 माह हुए हैं शादी को। हाजी साहब दिल के मरीज हैं, उनकी नौकरानी हूँ। यूँ समझ ले मुझे खरीदा गया है। मैंने उसे कहा, अल्लाह पे यकीन रखती हो? अमर बेल खामोश हो गई। मैंने उसे कहा, अपना नंबर बंद ना करना, रात को कॉल करूँगा। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर मुजम्मिल फारूक, उसे मैंने कॉल करके बुलवाया। मुजम्मिल से पूछा, तुम्हारे बाबा मामा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? मुजम्मिल मुस्कुराया, हाँ फारिस भाई। मैंने मुजम्मिल से बात की, अगर मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करवा दूं तो? मुजम्मिल हैरत से बोला, कौन है लड़की? मैंने सब कुछ सच सच बता दिया अमर बेल के बारे में। मुजम्मिल ने मेरा हाथ पकड़ा, फारिस भाई मुझे कबूल है। मैंने अमर बेल को कॉल की, हाजी से तलाक ले लो। अमर बेल हैरान थी। फारिस सर आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? मैंने उसे यकीन दिलाया कुछ नहीं होगा। चूँकि मुजम्मिल खुद पुलिस में था, हाजी से मुश्किल से तलाक दिलवाई। कैसे तलाक हुई वो कठिन सफ़र अलग है। मैं नहीं जानता ये गलत हुआ या सही, शायद कुछ लोगों को लगता हो फारिस ने तो गुनाह किया है, गुनाह है तो गुनाह ही सही। अमर बेल को एतमाद में लिया, फिर मुजम्मिल के साथ अमर बेल का निकाह करवा दिया। आज दोनों बहुत खुश हैं। दोनों उम्रे पे गए थे, मुझे मिलने आए थे। अल्लाह ने उनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। अमर बेल मुझे देखकर रोने लगी, फिर मुझे आबे ज़मज़म थमाया। फारिस भाई अल्लाह के घर जाकर आपके लिए बहुत सी दुआएं की हैं। मुजम्मिल बहुत खुश है अमर बेल के साथ। मुजम्मिल मेरे पास आकर बोला, फारिस भाई शायद कि मुझे इतनी खुशी कभी ना मिलती जितनी मैं अमर बेल को मुस्कुराता देखता हूँ तो मेरे दिल को ठंडक पहुँचती है। अमर बेल फूल सी शहजादी अपने घर में अब बहुत खुश है। फारिस तो इतना ही कहेगा, किसी शहजादी का मुजम्मिल की तरह सहारा बन जाओ, ना कि दरिंदे बनकर किसी अमर बेल का सौदा करो और उसे जिंदा लाश बना दो। खुदा की कसम किसी के लिए जी कर देखो, अल्लाह की रहमत ना बरस जाए तो कहना।
किसी को रुस्वा ना किया करो, किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया करो। तलाक वाली लड़की ज़रूरी नहीं कि बदकिरदार है, अमरबेल की तरह हालात की मारी हुई भी हो सकती हैं। किसी अमरबेल का सहारा बनकर देखो, अल्लाह की रहमतें अपनी सांसों में महसूस करोगे। अगर कोई फारिस पे तनकीद करना चाहता है तो जी भर कर करे, लेकिन सच तो यही है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। ये मामला मेरा अल्लाह के साथ है। आप तनकीद करना चाहते हैं तो जी सदके करें, अगर इस्लाह की जानिब आना चाहते हैं तो फारिस साहब पर कुर्बान। शहजादा फारिस को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल कोई नई सच्ची जिंदगी को लेकर।